идома дорад шоу барномаи имкон. Бозам рӯзи хубу таби болидаро баротон орзу дорам. Соат 11:10. Имрӯз 7 ноябр аст ва имрӯз панҷшанбе. Хуб, агар як 30 сол пештар мешуд, ҳатман имрӯз мо мерафтем ба кӯча мебаромадем ва кадом як ҷашне будам имрӯз 7 ноябр ва 1 май аз ҷашнҳои дӯстдоштаи мардум дар замони пештар буд. Аммо имрӯз дар суҳбати мо ҳастанд Сидиқ Шубоб, овозхони бисёр хуб ва машҳур ва маълум. Умедворам ки суҳбатмонам бисёр ҷолиб хоҳад буд. Хуш омадин. саломат бошӣ оғои Саидӣ. ман салом арзу дуруд дорам хидмати ҳама шунавандаҳои азиз ки аз ин тариқи барномаро мешунаванд. Зинда бошед. Гуфтем ки чанд сол пештарам дар ин курсӣ дар ҳамин ҷо нишаста будем? як тақрибан 8 моҳ ё 9 моҳ пештар сол гузашта. Хуб. амро оғои Мубориз. Зинда бошед. Ташаккур мегӯям. мунтҳо бисёр хотира дорам. дафъа командам дистам шикаста буд. Хуб, аз чӣ? ҳамин ҳафтида будам так. Ине ки инҷо кормандони радио ҳеҷ гуноҳ надоранд. не барои ки баъзан вақт кормандони радио ҳамин гуна таҷриба доранд ки як нафар як бор даъват карданд ки наомад, ду бор наомад, сеюм бора тасодуфан яке шом ба хонааш баргаштан меафтад. хуб, биед аввалтар аз ҳама кӯтоҳ як дар бораи оное ки шояд бори аввал садотонро мешунанд. Ман фикр намекунам ки ин гуна нафарро бошанд, вале ба ҳар сурат кӯтоҳ дар бораи худатон қисса кунен. ба чӣ коро машғулен? ине ки умуман аз кӯтоҳ як аз пештар. Сидиқ Шубоб ҳастам аз волояти Панҷшир, аз Афғонистон. тақрибан муддати 25 сол меша масрӯфи санъаткорӣ ҳастам. овоз мехонам ва ҳамин муқдор ҳамин тӯл замон меша ки дар олмон зиндагӣ мекунам. аз назар ба таҳвилоте ки дар Афғонистон сурат гирифт, дар олмон зиндагӣ мекунам ва масрӯфи ними санъаткорию мусиқӣ ҳастам. овозхон, оҳангсоз? хуб, аксаран оҳангҳое ки албатта сурудем худам сохтем ва хушбахт ба ин ҳастам. ҳамин сурудеро ки ҳамин мешунавем дар бакграунд, ҳамеша бо ин суруд мардуми Тоҷикистону мардуми касои форсизабоное ки дар ин ҷуғрофиё зиндагӣ мекунанд маро мешиносанд, вале ҳузури физикӣ ма не, сирф овози ман мешиносанд. фикр мекунам ки аз клипҳо ва аз ин чизо шуморо бисёр хубам мешиносанд, чун бо чанд нафар аз ҳунармандони мо ҳам дуэт иҷро кардем. бале. интихоб чӣ хел сурат мегирад? ки киро интихоб мекунад? ки аввал пешниҳод кард ҳамкориро? хуб, интихоб нест ки ки бояд пешниҳод кунад. табан як инсонҳое ки дигара мебинанд, табан аммо эҳсос ё бархӯрде ки сурат мегирад, ҳар кудом лозима малзуме ки дига қарор мегирад. яъне аз ин боз яъне аз як буд бугем ки иҷа худои нохоста бартари талабӣ нест ки бояд як каси бисёр. мо ҳама яки дигар эҳтиром мегузорем ва яки дига аз яки дига када бартар ҳастем. ба ин маъно ки мо эҳтиром мекунем яки дига. худа аммо эҳсоси мутақобила буда ки мо интихоб кардем яки дига. ва инҷо ҳеҷ муомилаи пулию ин чизо нест? не. бисёр хубам гуфтем дар мавриди овозхониву дар мавриди ҳамкориҳо. ва биед саволи дигар ин аст ки ман фазои умумии ҳунару санъата шумо чӣ хел шаҳр медиҳед? оё ҳаводисе ки дар гӯшаву канорҳои гуногуни дунё рух медиҳанд, албатта ба овозхон як таъсири нохубе мегузоранд, хаёлам не? табан зиндагии рӯзмарра таъсири бисёр бузурге бабахшед таъсири хоҳад дорад. ҳамин зиндагист ки моро эҳсос метаҳад ва таҳвилоте аст ки мо назар ба ӯ ангеза мегирем. аммо ҳунарманде ки мутолиа дорад аз таърихи худ, аз фарҳанги худ ё аммо таҳвилоте ки дар ӯ муҳит ё маҳтараш сурат мегирад, табан таъсир дорад сари кораш ва ӯ назар ба салиқаи ҳар ҳунарманд фарқ мекунад. оғои Саидӣ. бале. хуб, бибинен, умуман шумо бо овозхонаи мо яъне ошноӣ бештар доштен, не? ошноӣ зиёдтар доштен аз бо Кароматуллову Хурмоширину ин чизо. яъне ки чанд сол аз ошноӣ дорин. чӣ бартарира, чӣ пешравира, чӣ дигаргунира шумо эҳсос мекунед? хуб, ҳар ҷенерашане ки меяд ё ҳар замоне ки шумо мебинед баъд аз як даҳа ё ду даҳа таҳвилот ҳамун як ҷузъи табии зиндагӣ аст ки тағйирот ва таҳвилоти худ дорад. чӣ ӯ замон ва чӣ замон. ман бисёр хурд будам ки марҳум Кароматулло азизам мешинохтем, омада буданд ба Афғонистон, амраи Хурмоширинова. ман аз ӯ акс ҳам дорам. агар боз дур бута барои акса бара шумо нишон метам. табан уно ҳамун бузургии худа доштанд, ҳамун корҳои худ доштанд ки таъсиру онаму корҳои ҳамун бузургост ки имрӯз моён ё ҳамин ҷенерашане ки аз пеш мерем. ман шинохта амраи ҳунармандои азиз бисёр хуби Тоҷикистон ҳамун замон ҳам доштем ва ҳоле ҳам амрои ҳама азизое ки диҷа ҳастанд, санъаткор ҳастанд. амраи Муборизи азиз, амраи ҷонибеки азиз, خانم زلیخا، مهرنگار
همراه سفر محمد، ولی جان، همه عزیز، اما عزیز ذکرالله عزیز، ظفرشاه را دیدم یک روز پیشتر، یعنی همشه بشناسیم، ولی بسیار نزدیک هستم. همراه مبارز جان، همراه سفر محمد جان، مهرنگار جان رستم، این همراه خانم زلیخا، ولی جان و جانی بیگ ما همیشه میبینیم و همیشه مکالمه داریم و گپ میزنیم سر کار. بهترین. لیکن موضوع همین بازخوانی سرودهای استخوان افغانستانی و تاجیکستانی همیشه مطرح بود، همیشه بعضا بحث هم سر این چیز به میان اومده بود. و من نظرتون چی است؟ چی ضرورت است با بازخوانی سرود یک نفر؟ ما اول خب یک صنعتکار، ما اما پرنسیپ یا کار یا سلیقه کار خودم است که کوشش کنیم که آهنگ جدید، کمپوز جدید برای مخلصای خود یا برای فنای خود بتون. ولی یک کار دیگه هم هست که فرض مثال این جزء کار ما است. فرض مثال آهنگایی که تو تقریبا 60 سال 70 سال پیش خوانده شده، این آهنگا باید سینه به سینه انتقال کنه برای نسل دیگه، ولی اون آهنگا مردن بمونه. اگر اون آهنگا زنده میشن، دوباره بازخوانی میشن و امتیاز از او برای ازمو شخص یا برای ازمو نفر داده میشه، از یاد از میشه و بالاخره دوباره زنده میشه برای یک نسل دیگه. این به نظر من کار بهتر است. ولی صنعتکارا نباید به اتکا کنن که دیگه همیشه باید آهنگ دیگر بازخوانی کنن. اقلا از خود هم باید آهنگ داشته باشن، آهنگ سرودای شعرهای نو، سرودای نو، موسیقی نو، که تو باز اگر همیشه شما بتونید که آهنگا را بازخوانی کنید، باز اگر هم و فکر ما آقای سیدی تنبل میسازن. خب ببینید، شما با استخوان خوبی ما آشنایی دارین و پوشیده نیست که اکثریت اونها متنای بسیار ساده و سبکک انتخاب میکنن و میگن که بخیرم شنونده همینجوری را تست قبول میکنن. نظر شما با انتخاب متن چگونه است؟ آیا همین گونه اندیشه داشتن بعضی سراینده ها یک اندازه زیر شبهه بردن دانش مخلصان است؟ خب این مستقیم تاثیر داره سر زبان، سر ادبیات، که چقدر اینا در رابطه با ادبیات و زبان خود اینا مطالعه دارن، میفهمن از ادبیات خود. به نظر من آقای سعیدی خود شعر بدنه روح یک آهنگ است. شما مثل از که شما یک بت میسازین و او روح نداره، شعر به معنی است که روح میتونه همون بت یا مو ساختاری که شما زور کردین. و شخصا برای خود من تکست یا شعر آهنگ، تاجیکستانی های ما خود آهنگ شعر میگن، ولی ما افغانستانی ها هم شعر که همون تکست یا سخنایی را که نشته میکنیم را شعر میگیم. برای من بسیار مهم است که شعر باید انتخاب قوی باشه، در روی سخنهای بسیار بلند باشه که آهنگ ماندگار شود. از قلمکش‌های ما، از شاعرای ما هم چیزی رو انتخاب کردیم؟ ما یک آهنگ، یک سروده از ما مبارزان ننقریب میخوانیم، یک کمی سرود شادتر از به نبضمی زمان. آقای آرزو بر ما شعر و تکست آهنگ بر ما دختر سردار همین؟ نه یا آهنگ سروده است که ما رو تابال به بازار آنلاین نساختیم، هنوز خلاص نشده. و ما سرود یک شعر از محترم لایق شیرالی، مرحوم لایق شیرالی را خواندیم و میتونین ولی زمزمه کنین چیزی برای ما؟ فکر میکنم که اگر ما اشتباه نکرده باشم، اون زمان دمو وقتی که من سرچ کردم اون شعر از محترم لایق شیرالی بود، زمانی که جنگ‌های داخلی هم در داخل تاجیکستان بود و هم در افغانستان، همین آجریاناتی که جریان داشت که میگن ای هموطنان خاک وطنم زمرد بیدار شده است. یا آهنگ اصلا از سید قل مبارک است. باسی آهنگ وقت والدیم میشنوید در دوران تقریبا 24 سال 25 سال پیشتر در تاجیکستان بودن. بازی آهنگ برای ما دادن، همون آهنگ با نبض زندگی افغانستان بسیار تا فعلا مطابقت داره. هر حالتی که امروز در افغانستان صورت میگیره حتما آهنگ میمونن. میتونین چیزی برای ما اجرا کنین زنده؟ مثال چی رو میخواین که اجرا کنین؟ هر چی که دلتون خواست مرحبا. چرا نه؟ همین سرود چیزا میخوانم برای شما. همین سرود بسیار مشهور میشه، به اصطلاح چی میگه، پاسپورت یا ویزه ما در داخل تاجیکستان آسیا میانه. در باغ میخرامید آن ماه نو رسیده، آن ماه نو رسیده، دامن کشان میرفت گلها را چیده چیده، گلها را چیده چیده، من نیز در قفایش رفتم چنان دویده، رفتم چنان دویده، در باغ میخرامید آن ماه نو رسیده، آن ماه نو رسیده. من کمک از نوت پایان خواندم.
خب شنونده عزیز، صدیق شباب مهمانی ما هستند در رادیو از پلوس. مستقیما صحبت داریم. اگر کدام سوال دارین، کدام پرسش دارین، اگر کدام معامله‌های پولی داشتین، مرا زنگ بزنید. 44 6 107 107 این تلفن ما است و اگر میخواید در تلگرام بنویسین 88 4 تا 0 107. خب برای چند سوال اومد تشکر میگم و من البته با مهمانی برنامه پیشنهاد میکنم. خب شما طوری که از حالنامه‌تون با خبر شدم اینه که در سایه نظامی تحصیل کردین. خیلی از کجا فهمیدین آقای جلیلو؟ هیچ خواهشی با اون سایه رفتن نبود یا اصلا؟ پدرم نظامی بود. یک چیز معمول بود در افغانستان، باید پدر همیشه باید رشته پدر انتخاب کنیم. ما در یک معامل نظامی کلی ما کلان شدیم، از برادر کلان گرفته، از پدر گرفته کلی نظامی بودیم. ولی نظامی باز هنر دو چیز بسیار دو پدیده بسیار متفاوت. ولی تو باید بفهمی که یک نظامی چطور میتونه میخواد. اینه باید نشان بده که یک نظامی هم میتونه بخونه. واقعا همین طور هست و فکر میکنم که موسیقی هم در ساحه نظامی هم بسیار مهم است. در همه ارتش‌ها هستن که این چیزای موسیقی و آهنگ و چیزا هستن. واقعا قبلا معذرت میخوام که من در فکر آقای سعیدی افتیدم من بشه آقای جلیل. هیچ مشکل نیست، اصلا مشکل نیست. خب بیاین در مورد آهنگ و ترانه ها صحبت کنیم و از آهنگی مثلا از سرودهای تاجیکی کدام بیشتر، کدام اسلوب بیشتر برای شما پسند است؟ هنرمندی یا آوازخوانی کی را بیشتر گوش میکنین مثلا؟ همش خوشم میاد. باور با اینا بدون تظاهر میگم، هم اصطلاح خوشم میاد، هر کدام در بخش خود. آهنگای فولکلور تاجیکستانی، آهنگای مدرن که امروز خوانده میشه، همش بر من است. جدی میگم. گوش میکنید. خب و ببینین سوال دیگر وابسته خواهد بود با اینکه سمت دیگر، اینکه چند ترانه را یک جای اجرا کردین و ولی نقشه هست که با کدام از سراینده‌های دیگر ما هم میگن سرودها را اجرا کنیم؟ نقشه هست که همین آهنگ نوروز که ما و خانم زلیخا خواندیم ایره تصویر سازی کنه که من حیث یک آهنگ تاریخی بونه برای همین جغرافیایی که خصوصا هم کشورهایی که نوروز تسجیل میکنن ما بتونیم تمام تاریخ و داستانی که در رابطه با نوروز است ایره به تصویر بکشانیم. یک آهنگی که هر سال در نوروز پخش شود من حیث یک سرود نوروزی قبول شود. این شما نیت دارید که با این آهنگ یک چند نوروز گذرانیم؟ خب او را ببینیم که چی میشه. او را بعداً زمان خودش تعیین میکنه. یک جا گفتین که اولین سرودتون در کاخ باربد سرودین. باید هستی چی سرود بود و چی محفل بود اونجا؟ ما بسیار خرد بودم آقای جلیلوف که ما آمدیم از طرف دولت همون وقت، همون زمان همون دولتی که در اون زمان بود. البته وزارت فرهنگ تاجیکستان 6 ماه از افغانستان این طرف دعوت میکرد، به این طرف دعوت میکرد. باز 6 ماه ما از همون آرتیست‌ها یا صنعتکارای تاجیکستان که اون وقت همون زمان بسیار مشهور بودن دعوت میکردیم در افغانستان. ما فکر میکنم 16 سال داشتم. 16 ما اولین سرود در کاخ باربد خواندم و او آهنگ یک آهنگ هستن همون زمان ملودی عربی است. خب و او آهنگ ما در اونجا خواندم. یادتون است؟ کم. خب در دل امید انتظاره گفتم میایی تا بهاره چشم انتظار دل بیقرار تا از سفر آیی چشم انتظار دل بیقرار تا از سفر آیی. یک ریتم بیبرچار داشت من تو ملودی خود ملودی اما وقت آهنگ عربی بسیار مشهور بود. ما ایران به فارسی البته خوانده بودیم. بله. خب شنونده عزیز، اگر با صدیق شباب مثلی که چند نفر سوال‌های خود را نوشتن کدام یک مسئله پولی خونه است؟ نه ببینید این مسئله است آهنگ ها. مثلا هنرمندان ما از شما آهنگ هم درخواست میکنن. میدونم که اکثریت اونها مثلا آوازخوانی خوب هستند لیکن خودشون آهنگ ایجاد نمیکنن. بود حالتی که از شما آهنگ درخواست کردن، خواهش کردن؟ تا به حال خود تو نبوده که کدام کس مستقیم برای ما گفته باشه، ولی پیشنهاد ازی که ما دویت بخوانیم درو هست. یک آهنگ دیگه تازه داریم همراه آقای مبارز عزیز. یک آهنگ سابقه از خودم است که او را آقای جانبک بسیار خوش داشت، بسیار دوست داشت. همون زمان هم یک اجرا داشت از آهنگ. او را آقای جانبک پیشنهاد کرد که اگر دوباره پس بازخوانی کنیم و من خودم علاقه دارم که آهنگ بسیار مشهور است. یکی از آهنگ‌های بسیار مشهور است که همیال هم شما اگر در تیک تاک ها یا ببینید میشه ویرل میشه و او را پست میکنن. یک آهنگ به طرز قرصک پنشیر است. تو در روسی مده خانه باشم عاشق دختر خانه باشم. خب این آهنگ است و خیلی این بسیار مشهور هم هست.
خب بیاید اگر برگردیم سر زندگی ملکی شما واقعا ببینین زمانی که خوب بود وطن شما مثلا هر سال می اومدین نه به فکرم و حال چی حال هوا دارین ولی برادرها و خواهرها کجا هستن و اصلا پشت کدام کارو هستن؟ خب از ما همه فامیل خب پدر مادر خداوند اونا رو رحمت کنه اونا گذاشتن از ما همه فامیل از افغانستان برآمدن کلی در خارج زندگی میکنن سرم فامیل ما در اروپا است در بلژیم هستن البته در کشورهای اروپایی یک قسمت هم به امریکا هستن و من خودم هم تقریبا مدت 29 سال از سال 1995 به طرف در آلمان زندگی میکنم یک اولین دفعه که به تاجیکستان آمدم سالهای 1991 بود که وقت گفتم بسیار خرد بودم دیگه دفعه دوم که آمدم در سال 2014 آمدم که همین سرودی که شما به اصطلاح چی میگه ویزه یا تذکره و هویت مصدری جغرافیا برای ما در وقت مواردشوی جلو که بود بهترین سرود شرق دادن بله جایزه بهترین سرود شرق دادن بعد از 2014 در 2000 آخر 2022 دیگه تقریبا تا همین لحظه که مرا میبینید 4-5 دفعه است که من میایم و بسیار تاجیکستان از زیبایی افتم بسیار نغزی افتم و افتخار میکنم که هم زبانای ما یا همسایه بسیار تاریخی ما به یک پیشرفت و یک دستاورد امروز پیش میرن و مثل گفته آهنگ مبارز عزیز تاجیکستان با پیش تاجیکستان با پیش. خب ببینین اومن با مسائل سیاسی توجه دارین مثلا برای شما مهم هست که مثلا پرزیدنت آمریکا کی انتخاب میشه برای شما مهم است که در غزه چی میگذارد؟ شخصا برای من خودم یک هنرمند باید وقتی که سیاست زمان نفهمه تو میدانه امو حقیقت‌های جامعه خود یا حقیقت‌هایی که میگذره او را برملا بسازه انعکاس بده باید یک هنرمند باید بفهمه نه ای که مستقیم سیاست در سیاست دخیل باشه ولی اون وقت باید حقیقت‌های جامعه خود باید انعکاس بده بفهمه وقتی که ما سیاست نفهمیم اقتصاد نفهمیم ما چطور میتونیم بکنیم بله خب ببینید در بعضی کشورها همین گونه خواندن سرودهای مثلا اقتصادی و اجتماعی با این موضوع ارتباط داشته حتی سیاسی هم مود است و بچه‌ها میخونن در اینترنت بعضن در داخل کشور و بعضن بیرون از آن نگاه شما با این اسلوب سرودخوانی چگونه است؟ خب طبعا باید یک هنرمند نبض زمان نبض مردم خود بفهمه و با طور انعکاس بده در سرودهای خود این تاثیرگذار است شما ببینید یک سرود تاثیرش از 1000 بم اتمی که بالاتر از خوب بم اتمی گفتن میدونم شروع اگه اتم بشه به کل ما میبریم ولی از صدها مرمی و توپ کرده یک سرود و یک کلیک خصوصا در این شرایط شما با یک کلیک میتونین که آهنگ برسانین به گوش کلی و تاثیراتش مثل یک بم برای میگه ولی ببینین مثلا ما بعضن ریپ سراها را میبینیم که همین گونه بعضی مسائل پیچیده مثلا حتی سیاسی را وارد میکنن و ریپشون و چیزی اجرا میکنن اما اکثرا مثلا اوسخانای ما را بگیریم اگر همش موضوع عشق و محبت است آمدم نبودی سوختم کافتم مردم از این چیزا خسته نمیشن ما کس را محکوم نمیکنم بگذارین هر کس علاقمند مخاطب خود داشته باشه سلیقه هر هنرمند فرق میکنه که چی میته در خور جامعه و در خور مردم خود چی را میته ولی هر کس مخاطبینش فرق میکنه آقای جلو خب ببینین سفر هم زیاد کردین کدام کشور بیشتر به دلتون نزدیک است و در کجا مثلا خاطره های جالب داشتین که میخواستین بازم با اونجا برگردین شما باور کنین همه شاید طرف افریقا قدر نرفته باشم ولی همه کشورهای دنیا همین چند وقت یک ماه پیشتر از نیویورک آمدم سفر داشتم برنامه داشتم هیچ جای را برابر افغانستان و تاجیکستان نغز نمیبینم خوب نمیبینم خب یک قدر عاشق تاجیکستان یک قدر من تاجیکستان صادقانه میگم وقتی که من تاجیکستان اینجا میام فکر میکنم در خانه خود میام و اینو من تشکر میکنم از تمام مردم تاجیکستان از رهبری تاجیکستان به خصوص شخص جناب عالی که امروز مردم افغانستان کمک میکنن من حیث اولاد خود من حیث همزبان و وطن خودش امروز در پشت مردم افغانستان ایستاده است ما بسیار دوست می‌داریم و به اصطلاح چی میگه به اصطلاح اروپایی میگه I love زنده باشید دوست می‌دارم خب ببینین یعنی که هست ترانه شما که تاریخچه بسیار عجیب داشته باشد یعنی قصه بسیار جالب داشته باشد و تقریبا بعد کدام یک رویداد این ترانه تولید شده باشد هست این گونه ترانه فکر میکنم که خب آهنگای ما اکثرا ما سرودایی را که انتخاب کردیم او را قضاوت میمونیم بر شنونده ها و کسایی که شناخت کامل از ما دارن یا یک شناخت نسبی دارن
من آهنگ خوندم به سرود پارسی است. او را دوستان میتونن که از طریق یوتیوب اودیوش بشنون. گل نیست ما نیست دل ماست پارسی. کو سرود من از یک سرود ملی پارسی زبان ها انتخاب میشه که در هر حلقه فرهنگی که امروز در رابطه به زبان مادری تسجیل میشه، این سرود ما اوجا پلی میشه یا نشر میشه و مردم به پای استاد میشن. که ما سرود یک قسمتش فیلم برداری کردیم، از رودکی بزرگ شروع شده و او امروز تصمیم دارم که با یک آوازخوان تاجیکستانی ایرانی همین جغرافیایی که ما با زبان فارسی مشترک گپ میزنیم و اصول دوباره بازخوانی کنیم بخوانم میشه. و آهنگی که در باغ میخرامید گلها را چیده چیده شما شاید دیده باشین یا شنیده باشین که بعد از این بسیار آهنگای دیگه به مو مقام یا به مو طرزی که خوانده شده. من فکر میکنم که یک سلام بسیار ویژه دارم با آقای نوباورف که بسیار دوستی عزیزم است. پیشترم شما یاد کردین که امرای هنرمندو از فکرم رفت که امیدوار هستم که آزرده نشده باشن. اما خودش اقرار کرد می آهنگی که بلال ازارم ساقی می بیارید، این آهنگ گرفته سوژه گرفته شده از آهنگ گلها را چیده چیده است. خب و چندین آهنگ دیگر که در ازبکستان در این جغرافیا خوانده شده کلش ناشی از سمی آهنگی را که آقای چاوشی خوانده یا آهنگ از آهنگ مگرفته شده می برقصا. خب بیا چیزی برای ما اجرا کنیم زنده باز. چی اجرا کنم آقای؟ هر چی که به دلتون نزدیک است، هر چی که می‌خواستین. یک شعر شما انتخاب کنین من بفرمایید. دل ما که اکنون چیزی که از یگان بار نسرودین، بالاتر گفتین که از یک ترانه دارین که از نشر نشده است ولی مردم نمی‌دونن. آهنگ کمک آهنگ استیل مدرن تر است و مشکل است که ما وجه اجرا کنم. خیلی امی آهنگ چیزا میخوانم، یا آهنگی را که دوباره بازخوانی می‌خوایم. جمعرای آهنگای کم شاطر است که شنونده ها خسته نشن. مرحمت. تو دورسی مد خانه باشم، عاشق دختر خانه باشم، عاشق دختر خانه باشم. تو دورسی مد خانه باشم، عاشق دختر خانه باشم، عاشق دختر خانه باشم. برقه از جبر زمان از بسرش، دخترک میره عقل با پدرش، دخترک میره عقل با پدرش. جام زیب است دلم میخردش، که شوم صدقه بروی مال سرش، که شوم صدقه بروی مال سرش. لب سرده و مدیده باشم، عاشق دختر خانه باشم، عاشق دختر خانه باشم. بهترین معذرت میخوایم که کمی آوازم گرفته است. بیام در گل صبح آقای جلو. اصلا برای آوازتون کدام یک تصمیم ها را یا پیش دکتر میروین نمیدونم یا کدام یک چیز مخصوص استعمال؟ نه مو اگون صبحانه که تمرین اگون آواز میکشی گپای. من اکسی را براتون میگم. یک روز من در دکترخانه بودم و یک از اتاق دیگر که همون جای دکتری گلو بود یک آوازخوان ما بیرون شد، نامش نمیگم به خاطر که او قدر معروف نیست، لیکن همون دکتر بعد سلام علیک کردیم گفت که همین آوازخوان هر هفته 2 بار نزد من میاد، گفت گلوش تازه میکنم، یعنی کیم کدام یک مایع میدیم کدام یک دارو میدیم. و من راستی حیران شدم. ببینین از کدام سراندر میپرسم میگه اصلا من این کارو نمیکنم. نه خب نگاه کردن آواز بس درست است، باید آدم احتیاط کنه، دخانیات، سیگرت، دودباب یا را باید زیاد نکشه آدم، و خصوص الکل با نگیره. این تاثیر داره خواهی نخواهی. نه من برای چی گفتم؟ برای اون گفتم که مثلا اگر آواز خودداد باشد به دکتر و به این چیزم مشهور شدن ممکن است. خب خیر باشه. من همه آوازخوان در نظر دارم که هرچند که هر هفته 2 بار نزد دکتر میرفته ولی هیچ مشهور نشده است. ولی خب آقای صدیق در کشور ما از هموطنان شما خیلی زیاد زندگی میکنن. بله. شما با اونا رفت آمد دارین؟ هر وقتی که میایین با کدومی از اونا صحبت میکنین یا چه خیلی؟ میبینم اکثرا در شهر گشت و گذار میکنیم، میبینیم اونا را. اونا شما را میشناسن؟ خب اگر نشناسن هم یک سلام میکنن، مهربانی طبعا. اگر اونا نکنن من خودم مهربان هستم. چه خیلی اونا رو میشناسین شما؟ برای که اونا دیگه خب حتما میبینید وقتی که شما دو فرکانس چشم که میبینین با یکی دیگه میبینن، اما مستقیم میفهمین که یک کسی هست که تو رو میشناسه یا یک نسبت به شما داره. و اکثرا در شهر وحدت زندگی میکنن. من تصمیم دارم که همیشه تصمیم میگیرم که یک بار برم اونجا ببینم، از نزدیک پرسان کنم، ولی تا چیزی که توانم بهترین کار است. زیرا که ما یک سلسله برنامه داشتیم به غریبی برای مهاجران افغانستانی و من یک چند بار وحدت رفتم و با چندین نفر اینا صحبت کردم. اونا مکتب میخونن، درس دارن و یک جایی که اونجا
هنر میآموزند. خلاصه زندگی اینکه چی زندگی خوب دارند، فکر میکنم که زندگی بد نیست. به هر صورت فضای آرام و آسوده و برای پیشرفتشون هم امکانیت‌ها در شهر وحدت هست و ما یک 10-12 برنامه براشون ساختیم. بسیار کار عالی. خوب، ما در مورد قریب که همه چی گفتیم و شینی که شما اون سوالی که شنونده ما نوشت در مورد عائله خودتون اصلا نمیخواید صحبت کنید. این موضوعی است که قدر خوش نداریم. یک چیز معمول است. خب عروسی کردیم آقای جلیلوف، فرزندا هستن، بزرگ شدن هستن، هر کس مصروف زندگی خود است. دیگه چی بگم؟ در خانواده با کدام زبان صحبت میکنید؟ همین آزخانه را که شما در رابطه با علاج پرسون میکنه کمک دوام چی بگم. اصلا شنونده ما میدونن چی سوال بدین که بله آوازخوان به فکر وادار به فکر شما ما فکرم حادثات که رخ داده. بله، اصلا زبان گفتگو در عائلتون کدام زبان؟ آلمانی؟ خب طفلات اکثرا در محیط خانه و میاشن محیط بیرون میباشن همون زبان آلمانی ها که تموش کشوری که ما زندگی میکنیم، ولی در خانه همون کلی فارسی گپ میزنیم. فارسی حرف بله بله. خب با زبان مادری خود بفهمم باید. بله، با دیگه زبان هم سرود خواندین، با پشتو با دیگه زبان هم خواندین سرود؟ امی اکثر آهنگای بسیار دیگه ایم که بسیار مشهور است هم با زبان پشتو است. ما در افغانستان با زبان پشتو میخوانم. بسیار آهنگای مشهور است که تا امروز روز در هر محفل عروسی به خصوص یک سروده که ما در رابطه با زبان پرسی و زبان پرسی داریم و آهستابرو میگم، زمانی که عروس و داماد میان آهستابرو یک سرود از میخونه. ولی بشنویم کوتاهک. یک سرود است که همیشه وقتی که زمان که عروس داماد داخل چیز میشه بوزونه میگن آهستابرو رو بخونم. آهستابرو مثل یار یار تاجیکی. این قافله عمر عجب میگذرد، آستا برو ماه من، آستا برو دریاب دمه که با طرف می گذرد، آستا برو ماه من، آستا برو. باز همی خیلی همی 4 بند گرفتم میشه، همی سرود خوانده میشه. باز من عین به اصطلاح پشتو زبانهای وطن ما آهنگ دیگر با زبان پشتو خواندم که میگم با بسم الله قدم را واخل شایسته نبکی و پشت نبکی حالات ملش. با بسم الله قدم را واخل شایسته نبکی و پشت نبکی حالات ملشه. بازمی بهترین زنده باشید. خب ببینید در آهنگ اولی که اجرا کردین یک اندازه تأثیری آهنگای هندی هم هست. به نظر شما مثلا ما بعضی هنرمندای سن سالی بزرگتر داریم که اصلا اونا خوش ندارن که مثلا با موسیقی صرف ملی تاجیکی مثلا همین بعضی ناله های هندی و مثلا دیگر چیز آمیخته شود. نظر شما چی است؟ ببینین آقای جلیلوف، خود همین شما تاریخ این جغرافیا را اگر شما بخونید، اگر ما از قاشقر شروع کنیم این خط ابریشم اگر ما ببینیم تا به شمال هند میرسه، در اینجا شما تاریخ ارزی اگر دوستان مطالعه داشته باشن، اگر من هم بقدر به او اندازه نی ولی نسبی معلوماتی که دارم در اینجا همیشه شما اگر ببینید ملودی ها و سروده هایی که سروده شده کلی یک شباهت و نزدیکی داره، خصوصا آلات موسیقی همون زمانوی که تا فعلا وجود داره کلی شما ببینید در از همی قاشقر شروع شده تا از پامیر بدخشان همی تو میریم به طرف شمال هندوستان ببینین یک ملودی یک شباهت نسبی هست. او حتما یک حالی توله یا فلوتی که امروز میگیم نواخته شده. در افغانستان زمان امیر شیر علی خان زمانی که همی گروپ های موسیقی را از طرف هندوستان آوردن بر افغانستان، طبعا همون موسیقی کلاسیک هندی تاثیرات خود داشته و داره. به خصوص بخش سینمای هندوستان تاثیرات خود بسیار به خصوص خود در جغرافی طرف آسیای مرکزی داشته. به خصوص افغانستان ما تحت تاثیر یک چیز بسیار واقعی است که تحت تاثیر از بودیم. یا زمان شاهان افغانستان که اینا همون استادای موسیقی را که از هندوستان آوردن در منطقه که به نام کوچه خرابات امروز نامیده میشه در روی جای باشاشتن، اینا خوندن هم تاثیرات خود داشتن. ولی خواهی نخواهی یک کمی وقتی که شما یک سرود میخوانید به مشکل آواز یا رنگ آواز موسیقی به اون طرف میره. ولی ما حسن موسیقی اصیلی سرزمینی که داریم که به نام موسیقی خراسانی است. خب
اما موسیقی خراسانی که می بخش آهنگ گلها را چیده هم اینمی یکی از امور رنگ‌های موسیقی است. بله. خب بیاید در مورد عمان افغانستان صحبت میکنیم. ببینید اونجا مردم زیادی هنرمند و ایجادکاری هستند که اونجا هستند. یعنی اونا باید چرا انتظار شوند، چیکار باید کنن، چی میشود قسمت اونا، مخصوصا اونایی که همکسبای شما هستند، آهنگساز هستند، نوازخوان هستند، هنرمندی خوب هستند، چرا باید انتظار شوند؟ بدبختانه که امروز تحولی که در افغانستان صورت گرفته شما میبینید همه سلوله‌های زندگی در اونجا بسته است، نه تنها موسیقی و فرهنگ و صنعت‌کاری بلکه تماما زاویه‌های زندگی در اونجا بسته شده. هنرمندایی که در داخل هستن اکثرا از افغانستان برآمدن، مهاجر شدن به یک ملتی که واقعا در طول 4-5 دهه هویتش مهاجرت است. هویتش به مهاجرت چی شده؟ حق شده. وقتی که شما از نام از یک افغانستانی میگیرین، فکر شما فوکس میکنه مستقیم که حتما در یک کشور یا در منطقه مهاجرت یا رفته پناهنده شده. و اکثرا نوازنده ها یا ایجادکارایی که در داخل افغانستان هستن امروز رفتن به کسب کار دیگه مشغول شدن که همون سیستم یا همون دولت اونا رو نبینه. همه چیز سر از اونها بند است، ولی اکثرا هنرمندا امروز برآمدن در امریکا هستن یا در کشورهای اروپایی هستن یا در چهار اطراف کشورهای همسایه، اکثرا در تاجیکستان هستن. نه میبینم دیگه کسایی که در داخل افغانستان همه امروز نه افکار فعالیت موسیقی ندارن. خب به نظر خودتون بهترین دوره‌ای که من میشود گفت که دوره طلایی افغانستان است کدام وقت بود به نظر شما؟ ببینید هر کس نظر به سن و سال، نظر به زمانش، به نظر ما بهترین طلایی را زمان همون دوره به اصطلاح چی میگه شوروی سابقی که در افغانستان هم سیستمی بود، چون ما پروریده همون زمان هستیم. از همون زمان ما باید تشکر کنیم از همون وقت، از همون مردم دارایی که هم دولت دارایی که برای ما زمینه مساعد ساختن. ما بهترین دوره را از همون سالا مسائل سیاسیش هم میمانیم که چی جریان داشت. طبعا جنگ بوده و جزئیات جنگش ما به تلخی البته همیشه در حلق ما به یک گلوله تلخی، یک لقمه تلخ بر حساب ایجاد میکنه، ولی زوایای مثبت از او که ما همه شرایط داشتیم، سینما داشتیم، ایجادگری داشتیم، هنرمند داشتیم، صنعتکار داشتیم. به اصطلاح تاجیکستانیای ما بهترین دوره طلایی ما تا سال واقعا تا سال 92 بوده. و این دوره جمهوریتی که بعد از سال تحول سال 2021 آمد هم یک دوره بوده، ولی به نظر من طلایی ترین دوره همون دوره بوده که ما بودیم. بله. یعنی دورانی که ما بسیار نوجوان بودیم. بله. امید هست که یک روز همش خوب می شود؟ امید است که یک روز همش مثل یک خواب اینا فراموش میشن و بهترین لحظات به فرا میرسن؟ امید است؟ هیچ امکان نداره. حتما پشت یک روشنی تاریکی از و پشت یک تاریکی حتما روشنی است. حتما یک شب سحر میشه. خب زنده باشین. چه نقشه‌های جالب دارین در تاجیکستان، در آلمان؟ در آلمان کو غیر از آوازخوانی با کارهای دیگه مشغول نیستید؟ ما خب امی شخصی کار میکنم، امی کار هنرم هم که هست جز امو مارکت شخصی خودم است که به اصطلاح از این مالیه میتونم کار میکنم، پیدا میکنم. و ما یک کافی شاپ بسیار خوب دارم که اگه بخیر آمدی به طرف آلمان حتما شیرینی‌ها و کرونزهای بسیار کافی‌های بسیار مزه‌دار خدمت شما. خب ما میفهمیدیم که شما این گونه قهوه‌خانه هم دارین. وقتی که برای شما قهوه آوردن کوشش می‌کردیم که از جای دیگه بیارن، قهوه بهتر بیارن. نه ما این قهوه بهتر بوده. نقص می‌بینم. زنده باشین. بسیار نقص می‌بینم. من برای شما محبت و صمیمیت و اینی که با این چیز قائل هستم. به هر صورت اینی که نسبت به تاجیکستان یک اینی که نظر نیک هم دارین و وطن ماست. واقعا وطن ماست. و این چیزی بسیار مهم است. از قهوه دیگه مهمتر همین است دیگه. فکر می‌کنم که تاجیکستان ما بیت فکر می‌کنم من رفتم به سر قبر رودکی بزرگ. صادقانه میگم من فکر کردم که 1000 سال پیش من اینجا تولد شدم. فکر کردم که امروز در قریه در پنشیر هستم، اگرچه ما در پنشیر نبودیم، بسیار یک دو دفعه رفتیم. ما فکر کردم همون مردما با اون موسیقی پوش در مامو چکمانی، مامو توقینی که در سرشان است، فکر میکنم یک ماموی مادر همیشه از پنشیر میاد. یک شب اموجا احساس میکردیم که می قوارش فکس با مو آدم میمونه.
ما احساس کردیم که 1000 سال پیش تولد شدیم. تاجیکستان دوست می‌دارم، تاجیکستان به پیش. زنده باشین. ما نیز برای شما موفقیت آرزو می‌کنیم. خدا کنید که شما همیشه خود رو در تاجیکستان مثل وطن خودتون بسیار راحت احساس کنید. خدا کنید که آن سوی عمو هم تینجی و آرامی باشد و مردم تانند که ایجاد کنند، آفرند، آواز بخوانند، این صداشون رو بلندتر کنند. یک روز میرسد، یک روز میرسد. حتما. سپاس برای شما. خب و اگر کدام یک حرف دیگری گفتنی برای مخلصان دارین مرحمت. مخلصان من هر جایی که هستن جور و صحت سلامت باشن. تشکر میکنم. رحمت کلان نزدیک مرا میشنون، نزدیک مرا قبول میکنن و من تشکر میکنم از تمام مردم عزیز تاجیکستان، از محبتشون، از صمیمیتشون. زنده باشین. خب شنونده عزیز، در صحبت ما بودن مستقیما طول یک ساعت صدیق شباب، آوازخوان بسیار خوب و معلوم و مشهور و معروف، و امیدوار هستم که صحبت جالب بود و شما نوار این صحبت فکر میکنم روزهای نزدیک در یوتیوب کانالی رادیو از پلوس هم تماشا میکنین. برار برکت و روز خوب براتون آرزو دارم. زنده باشین. خوش آمدین. تشکر از